ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার। ওই তোমরা এত কম কেন? 9টা 7 বাজে, মাত্র 50% স্টুডেন্ট আছে। জানি না স্যার। তোমরা কি সব ক্লাসে এরকম করে থাকো নাকি? স্যার পরের ক্লাসে একটা প্রেজেন্টেশন অনেক আছে। আনস্টেবল, কালকে ঝড় হয়েছে তো অনেক জায়গায়। জি স্যার, এটাও একটা সমস্যা। ঝড়ের পর থেকে ইন্টারনেট অনেক ঝামেলা করতেছে। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? না স্যার। হ্যাঁ, দেখতে না পাচ্ছ? শুধু আপনার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি, কয়েকটা ভিডিও খোলা আছে দেখতে পাচ্ছি, কোনো স্পেসিফিক ভিডিও দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা ঠিক আছে। স্যার আপনার মানে স্ক্রিনটা শেয়ার করতে হবে, আবার ওই ফোল্ডার শেয়ার করলে আসলে হ্যাঁ, দেখা যাবে না। এটা এক ফাইল থেকে আরেক ফাইলে ঢুকছি তো, শেয়ারটা চলে গেছে। ঠিক আছে, আমি আবার দিচ্ছি। শেয়ার দেওয়ার সময় যে অপটিমাইজ ফর ভিডিও এন্ড শেয়ার হ্যাঁ সাউন্ড দিয়ে দিন। হ্যাঁ, দিয়ে দিচ্ছি। এখন দেখতে পাচ্ছ? না স্যার। এখনো না স্যার। এখন না স্যার। না স্যার। এবার এটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে কেন? শেয়ারের একেবারে বাম দিকের অপশনটা না সিলেক্ট করেন উপরে। না, ওটা করছি কিন্তু এখন পজ দেখাচ্ছে শেয়ার, এটা কেন হচ্ছে? আচ্ছা আমি একটু দেখি, একটু বের হয়ে যাই। বের হয়ে যাই। এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। সবাই কি আসছে? আচ্ছা আমি একটু পজ করে রাখি। সবাই এখন, আমি বের হয়ে গেছি আর ঢুকতে পারে নাই, ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। অন্যরা আস্তে আস্তে এই একটু ভিডিওটা দেখো, তাহলে আমাদের আজকে লেকচারটা আরো সহজ হয়ে যাবে। সিএম সম্পর্কে তোমাদের পুরো ধারণা হবে। স্টার্ট করি। হ্যাঁ জি স্যার। Hello, my name is Maido and I am a material scientist. Today's topic will be the scanning electron microscope, which is one of the most favorite and powerful tools used by many scientists all over the world. So first I will describe how it works and then I will show you how to operate one. সাউন্ড শোনা যাচ্ছে তো, তাই না?
In order Yes, to sir. study and develop different new materials, it is needed to somehow see what is happening on the microscopic scale. And over here we have a modern optical microscope which greatly magnifies the surfaces which we are studying. But sadly, this is sometimes not enough. So if we want to study really small things, then we should use electrons instead of photons. And the great thing about electrons is that they are very small, and they also have negative charge, so it is easy to manipulate with them. So let's take a look at the most important components of the scanning electron microscope. On the image, you can see the electron gun, which emits electrons. The anode, the lenses, and the scanning coil are there to manipulate with these electrons. And also, you can see on the image 3 detectors, which basically catch all the signals which are emitted by the sample as electrons interact with it. There are different types of electron guns, but in the case of older electron microscopes, we are usually dealing with tungsten filament. This tungsten filament is heated up to 2400 degrees Celsius, where it starts emitting electrons. These electrons are now accelerated down the column by the help of this anode. And the accelerating potential can be from 1 to 30 kilovolts, which is selected by the microscope operator. The accelerated electrons are quite scattered, so the magnetic lenses focus them into a narrow electron beam. These lenses also control the amount of electrons which actually reach the sample. The scanning coil purpose is to make the electron beam move in such a way that it scans row by row across the surface which we are studying. The final focusing of the electron beam is done with the objective lens. Each point on the surface which is bombarded by the electrons is emitting different signals which are going into the detectors. And by using these signals we can create image of the surface. There are 3 basic types of signals which are being detected by the electron microscope. These are the secondary electrons, backscattered electrons, and characteristic X-rays. সারফেসের ডেপথ রেজোলিউশনটা দেখা যাচ্ছে আপার সারফেসে সেকেন্ডারি ইলেকট্রন তার থেকে আরো ডিপার রিজিয়ন থেকে ব্যাকস্ক্যাটার্ড ইলেকট্রন আর এখানে পুরো এই অংশ যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে এক্স-রে মোর ডিপার রিজিয়ন থেকে এক্স-রেটা জেনারেট হয় এই জিনিসটা These signals can come out from different depths based on their energy and nature. When the electrons of the primary electron beam interact with the sample, then some of the electrons from the sample can be kicked out. And these electrons are called secondary electrons. The secondary electrons have very low energy, so they can only escape the material from near the surface. And after they have escaped the material, they will start moving towards the collector, which has positive potential. And once they have passed the collector, they will interact with the detector behind it, which is called the secondary electron detector. And by using this signal, we can create a secondary electron image of the surface which we are studying. The secondary electron images are black and white. The brightness of a surface detail on the image depends on the amount of electrons that has escaped it. The electron yield is larger on sharp protrusions, spherical areas, and edges. However, deeper pits and holes will appear darker, as less electrons escape them. Some of the electrons from the primary electron beam interact with the sample in such a way where they don't lose much energy. These electrons will go deeper into this. ব্যাকস্ক্যাটার্ড ইলেকট্রনগুলো দেখাচ্ছে এখান থেকে আমরা দেখবো পরে সেকেন্ডারি ইলেকট্রন কাকে বলে ব্যাকস্ক্যাটার্ড কাকে বলে এটা হচ্ছে ব্যাকস্ক্যাটার্ড ডিটেক্টর সেকেন্ডারি ইলেকট্রন ডিটেক্টরটা থাকে সাইডে আর এটা ব্যাকস্ক্যাটারটা থাকে জাস্ট আপার সাইডে Sample and come out in a similar direction. And these electrons which are backscattered are collected then with the appropriate detector. The electron yield for backscattered electrons depends greatly on the substrate atomic number. Surface details with larger atomic number than the surrounding matrix will appear brighter on the backscattered electron image. When the primary beam electron's energy is sufficient, then it will excite the atom of the sample. And during the relaxation process, characteristic X-rays are generated. These X-rays are then collected with the EDX detector, and this allows to measure the composition of the sample.
All these measurements are done in vacuum because we need clean surfaces. And we also do not want the electrons or the X-rays to interact with the gas in the chamber. So let's see how the real machine looks like. So this is the actual scanning electron microscope. As you can see, this is computer controlled, and it was bought for about 1 million euros. And with the maintenance, the price has doubled by now. And it will weigh about 1 ton or so. So it's a heavy machine. But let's see how the measurement is done. In this demonstration, we are going to study this piece of aluminum. It is aluminum alloy which is used in aircraft building. So let's see how it looks like. This sample is attached to a special holder with the help of this carbon tape, as you can see here. I will also scratch this sample, so if this alloy looks very boring, then we have at least this scratch to look at. There are two basic options to put the sample inside the microscope. We could use the main door, like this, then we would have to ventilate the whole chamber. But luckily, in the case of this microscope, we also have the small airlock, so we will use this one. The airlock was previously ventilated, so I can simply open it now. And I will put in the sample. As you can see, the sample is fixed inside, so I will close it. And now I will pump out the gas. So I have to pump out the gas, and now I have to put the sample inside the chamber, and I will do it with the help of this rod over here. So I will gently push it inside. Diggy. All right. Now I will pull it out. As you can see, we have very nice vacuum inside the chamber because we used the airlock, so we didn't waste any time pumping out the gas. And the first thing that we have to do here is move the sample under the electron column. এই যে এটা হচ্ছে যে তোমার গান আর এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ইলেকট্রন ডিটেক্টর আর এখানে তোমার ব্যাক স্ক্যাটার ডিটেক্টর আছে এখানে সিসি ক্যামেরা দিয়ে দেখাচ্ছে যে এখানে ভিতরে কি অবস্থা এটা দেখা যায় আর কি যখন এটা ইয়ে হবে তখন সিসি ক্যামেরাটা অফ করে দিবে যখন ইন অপারেশন ডিউরিং অপারেশন তার আগে অনেক সময় এটা এরকম হয় যে স্টেজগুলো যদি উপরে থাকে এটার সাথে লাগলে এটা কিন্তু তখন ড্যামেজ হয়ে যাবে পার্মানেন্ট ড্যামেজ এই জিনিসগুলো মেইনটেইন করার জন্য দেখার জন্য সিসি ক্যামেরা এখানে বিল্ট ইন থাকে ভিতরে চেম্বারটা যাতে ক্লোজ অবস্থায় ভ্যাকুয়াম অবস্থায় দেখা যায় Microscope is quite easy. Just one click, it moves right under the column. No. The sample is now correctly positioned, so all that we need to do is activate the electron beam window and then turn on the beam. And as you can see, we have selected 10 kilowatts for the accelerating voltage, and this should be suitable for aluminum. And now I will unpause it and can start studying this material. So I will enlarge it, scan a little bit slower.
play with the contrasts and brightness, and we can see the first image. We'll also try to focus it a little bit. And now we are ready to take the image. I will simply scan it very slowly. And after scanning, we can save the image. At the moment we can see the scratch which I made previously. Compared to other microscopes, the scanning process is actually quite fast. For example, in the case of atomic force microscope, you can wait 6 hours to get a similar image. And it may not always work. So the image is nearly done. And now we can save it. Let's see what else we can find on the sample surface. I can easily move around by just clicking with the mouse. And when I have found some interesting place, then I will simply zoom in by using just one button again. এই স্পেসিমেনটাকে মুভ করানো যায়, মানে আরেক লোকেশনে যাওয়া যায়। You can see some bright spots on the surface. We'll scan a little bit slower. And because this is an aluminium alloy, we have some metal faces in it. And as you can see, they look slightly different than the surrounding matrix. So this is one of these crystal faces. And such faces will give this alloy its mechanical strength. Okay, I will save the image again. And keep searching for interesting places to study. So this is the end of the scratch. Let's look what it looks like. I will turn down the brightness a little bit. You might get a better image. Now this image is done from the top view, but we can also tilt the sample a little bit. So let's try to tilt it for maybe 15 তুমি degrees. স্যাম্পল যেটা দেখেছো তোমরা এখানে স্যাম্পলটাকে টিল্ট করা যায়, হ্যাঁ এই যে স্পেসিমেনের শেষে টিল্ট করা যায়।
এই যে টিল্ট হচ্ছে দেখতে পাবেন। You can see that the sample is tilting. And let's see how the surface detail looks like now. As you can see, it looks slightly different. So, when you do electron microscope studies, you sometimes want to tilt this sample to get better images. And when I'm done with measuring, I will tilt it back to 0 degrees. And turn off the electron beam, and now I can take off the sample. এখানে তাহলে শেষ করি। তোমরা বুঝতে পারছো? জি স্যার। এখন ক্লিয়ার একটা আমার মনে হয় এটা দেখার পরে তোমাদের একটা ক্লিয়ার ধারণা হয়েছে এসিএম সম্পর্কে। এখন যদি আমরা স্লাইডে চলে যাই আজকের লেকচারে, সহজে তোমরা বুঝতে পারবা, সহজ হবে। দেখা যাচ্ছে স্লাইড? ইয়েস স্যার। আমরা কতদিন এ পর্যন্ত পড়ছিলাম, আজকে এখান থেকে শুরু করি। কে বলবে আজকে এটা? আবরার বলো, আবরার তো গতকালকে বলবো। জি স্যার। স্যার একটু এনলার্জ করা যাবে? দেখা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। এখানে বলেছে যে যখন হাই ইলেকট্রন এনার্জি একটা স্পেসিমেনকে স্ট্রাইক করে তখন ওখানে যে স্ক্যাটারিংটা দুই রকমের হতে পারে, একটা হচ্ছে এলাস্টিক আর একটা ইনএলাস্টিক। তো এলাস্টিক স্ক্যাটারিং যেগুলো সেটা হচ্ছে ব্যাক স্ক্যাটার ইলেকট্রন প্রডিউস করে, which is basically আমাদের ইনসিডেন্ট যে ইলেকট্রনটাই ছিল, মানে আমরা যেটাকে পাঠাইছি সেটাই অ্যাটম দ্বারা জাস্ট নিজে স্ক্যাটার্ড হয়েছে, সো ওটার ডিরেকশনটা জাস্ট চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। এবং ব্যাক স্ক্যাটার্ড ইলেকট্রনটা বলেছে যে খুব লার্জ অ্যাঙ্গেলে ডিফ্লেক্টেড হয়, অলমোস্ট ওই যে মানে যেখান থেকে পাঠিয়েছে সেই দিকেই ফেরত আসে ডিফ্লেক্ট করে, এবং এনার্জি লস খুব কম হয় যেহেতু এলাস্টিক স্ক্যাটারিং, সো 60 to 80% এনার্জি থাকে। আর ইনএলাস্টিক স্ক্যাটারিং থেকে যে ইলেকট্রন তৈরি হয় সেটাকে বলে সেকেন্ডারি ইলেকট্রন বা এসই। এই ইলেকট্রন গুলো হচ্ছে অ্যাটম থেকেই ইজেক্টেড হচ্ছে স্পেসিমেনের ভিতরে, সো আমাদের ইনসিডেন্ট ইলেকট্রন এনার্জি ট্রান্সফার করে দিচ্ছে টু এন ইলেকট্রন অন দি অ্যাটম, এন্ড দেন ওই অ্যাটম থেকে ইলেকট্রনটা স্ক্যাটার্ড হচ্ছে সেকেন্ডারি ইলেকট্রনটা, এবং এরা হচ্ছে স্মলার অ্যাঙ্গেলে ডিফ্লেক্ট করে এবং দেয়ারফর কম্পারেটিভলি লোয়ার এনার্জিতে, যেহেতু স্ক্যাটারিংটা ইনএলাস্টিক। এই যে এখানে বলেছে যে ইলেকট্রনটা মানে এই এনার্জিটা কাইনেটিক এনার্জি হিসেবে ট্রান্সফার করে দেয় টু এন ইলেকট্রন ইন দা মানে স্পেসিমেন অ্যাটম, এবং যে কোনো ইলেকট্রন স্পেসিমেন অ্যাটমের যে কোনো ইলেকট্রনই সাফিসিয়েন্ট কাইনেটিক এনার্জি পেলে ইট ক্যান লিভ দি অরবিটাল এন্ড বিকাম আ সেকেন্ডারি ইলেকট্রন। এখানে এনার্জির একটা রেঞ্জ দেওয়া আছে যে 3 থেকে 5 ইলেকট্রন ভোল্টের মধ্যে থাকতে হবে। এখানে বলেছে যে ইউজফুলনেস এর দিক থেকে আমরা যদি দুই ধরনের ইলেকট্রন দেখি তাহলে সেকেন্ডারি ইলেকট্রন হচ্ছে টোপোগ্রাফিক কন্ট্রাস্ট, তার মানে কোন জায়গাটা বেশি ডেপথে বা কোন জায়গাটা একটু উপরে বা মানে সারফেসের যে মানে ফিচার গুলা, জিওমেট্রিক ফিচার গুলো, ওগুলোর জন্য সেকেন্ডারি ইলেকট্রন গুলা বেটার, আর মানে ওগুলা ডিটেকশনের জন্য। আর ব্যাকস্ক্যাটার ইলেকট্রনটা বেটার হচ্ছে এলিমেন্টাল মানে কম্পোজিশন কন্ট্রাস্ট দেখার জন্য, যে আমার কোথায় কোন মানে কম্পোজিশনালি কোন ফেজ আছে। তাহলে এখান থেকে যেটা আসলো যে ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং আর ইনইলাস্টিক স্ক্যাটারিং। ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং হচ্ছে যে জাস্ট তুমি ইনসিডেন্ট যে ইলেকট্রনটা পাঠাচ্ছ এটা বাউন্স ব্যাক করে, আমরা যদি এটা বলি। আর ইনইলাস্টিক স্ক্যাটারিং যেটা সেটা হচ্ছে বাউন্স ব্যাক না, ইলেকট্রন বিম যেটা যাচ্ছে তার কিনেটিক এনার্জি ট্রান্সফার করতেছে টু দ্য ইলেকট্রনস ইন দ্য স্যাম্পল থেকে। তোমরা ওই যে ছবিতে দেখছো এই ভিডিওতে, স্যাম্পল থেকে যে ইলেকট্রনটা বের হয়ে আসে সেটা যেহেতু স্যাম্পল থেকে বের হয়ে আসে, অতএব এটা টপ মোস্ট সারফেস থেকে লেয়ার থেকে বের হয়ে আসতে পারে, ডেপথ থেকে বের হয়ে আসতে পারে না, কারণ ওখান থেকে ইলেকট্রন বের হয় কিন্তু সে আস্তে আস্তে দেখা যায় যে এনার্জি লুজ করে, কিন্তু সারফেস থেকে সে এসকেপ করতে পারে না, সারফেস থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। সেই জন্য যেটা আসে সেজন্য টপ সারফেস থেকে সেকেন্ডারি ইলেকট্রন গুলো আসতে পারে।
এটা দেখো, আর এটার এনার্জি 3 থেকে 5 ইলেকট্রন ভোল্টের মধ্যে থাকে। লাস্টে যে প্যারাটা, এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য যেহেতু টপ মোস্ট সারফেস থেকে আসতেছে, এখন তোমার যদি ইমেজ দরকার হয়, অর্থাৎ তোমার সারফেসের মরফোলজি তুমি স্টাডি করতে যাচ্ছ, ইমেজ স্টাডি করতে হবে, তখন আমরা সেকেন্ডারি ইলেকট্রন মোডে আমরা কাজ করে থাকি। আর যদি মনে করো যে না, আমি ইমেজ না, আমার কম্পোজিশনাল ইমেজ আমার দরকার, অর্থাৎ এখানে কম্পোজিশনাল কন্ট্রাস্ট যেটা সেটা যায়, তখন আমরা ব্যাক স্ক্যাটার্ড ইলেকট্রন মোডে যাই। একটা জিনিস এখানে খেয়াল রাখতে হবে, ভিডিওতে বলছে তোমরা এখানে কম্পোজিশনাল কন্ট্রাস্ট, কন্ট্রাস্ট মানে কি দুটো কালারের মধ্যে ডিফারেন্স তৈরি করা, তাই না? কি বলো? আমরা তো হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে ওখানে তোমরা খেয়াল করছো নিশ্চয়ই যে সেকেন্ডারি মানে স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে কন্ট্রাস্ট কিসের বেসিসে কি কালার হয় এখানে বলো? ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। তাহলে কন্ট্রাস্ট মানে কি, ধরো দুটো এলিমেন্ট আছে বা দুটো ফেজ আছে, একটা ব্ল্যাক দেখাবে, একটা কি দেখাবে, ব্রাইট দেখাবে। আচ্ছা, কোনটা ব্ল্যাক দেখাবে কোনটা ব্রাইট দেখাবে, এটা থাম্ব রুল আছে, এটা কি বলো দেখি, তো বলতে পারো তুমি? অ্যাটমিক নাম্বারের দিক থেকে, অ্যাটমিক নাম্বার বড় হলে ব্রাইটার হবে। ব্রাইটার হবে, তার মানে কেন, কনসেপ্টটা কি, কেন ব্রাইটার হবে? অ্যাটমিক নাম্বার যদি বেশি হয়, ইলেকট্রন বেশি আসবে ডিটেক্টরে, এই জন্য এটা ব্রাইট দেখাবে। আর অ্যাটমিক নাম্বার কম যদি হয়, এই অ্যাটমিক নাম্বার যদি কম হয় কোন একটা এলিমেন্টের বা ফেজের, তখন দেখা যাবে যে সেখান থেকে নাম্বার অফ ইলেকট্রন কম আসতেছে। এটা ব্যাকস্ক্যাটারের জন্য যা হবে, সেকেন্ডারি ইলেকট্রনের জন্য তা হবে, তখন তোমার দেখা যাবে যে এটা ব্ল্যাক দেখায়। হ্যাঁ, বলো, এটা বলো, কন্টিনিউ করো। জি স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল। বলো স্যার, সেকেন্ডারি ইলেকট্রন যেহেতু বের হয়ে যাচ্ছে, আফটার এই প্রসেসটা করার পর কি স্পেসিমেন ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল থাকে, যেহেতু অনেক ইলেকট্রন বের হয়ে যাচ্ছে? ইলেকট্রন তো তোমার নিউট্রাল বলা যাবে না, এখানে তো পজিটিভ হওয়ার চান্সই কম। কেন কম দেখি, কে বলতে পারো? পজিটিভ মানে কি, ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্স হওয়া, এই তো? তুমি তো এটা বলতে চাচ্ছ। জি স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে কি ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্সি আসবে, কে বলতে পারো দেখি? ওর প্রশ্নটা বুঝেছো? ওর কথা হলো যে যখন ইলেকট্রন বের হয়ে আসতেছে, তাহলে ইলেকট্রন তো কমে যাওয়ার কথা এখানে সারফেস থেকে, কিন্তু এখানে কি কমবে ইলেকট্রন সারফেস থেকে? কথা, এটা কি পজিটিভ হবে স্যাম্পলটা? স্যার, আমাদের তো ইনসিডেন্ট ইলেকট্রন আছে কিছু, ওর জাস্ট এনার্জি ট্রান্সফার করতেছে, মানে আর উন্নত আরেকটু সুন্দর হয়েছে, কাছাকাছি আরেকটু সুন্দর করে একটু আনসার করতে পারবা? এটাকে যদি স্যার গ্রাউন্ডেড করা হয় কোনো ভেরিয়েবল রেজিস্টার বা ভেরিয়েবল পটেনশিয়াল সোর্সের সাথে, তাহলে তাহলে তো স্যার এটাকে ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রালাইজ করে দেওয়া যাবে। যদি সিঙ্গেল ইলেকট্রিক্যালি কন্ডাক্টিভ হয়, তাহলে তাহলে এটা যে স্পেসিমেন হোল্ডার করা যায়, সেটাতেই যদি কিছু সামান্য পরিমাণ চার্জ দেওয়া হয়, তবে এই যে সারফেসে ইলেকট্রন হিট করছে তার থেকে অনেকটা ডেপথে একটা সারফেসে ইলেকট্রন চলে এসে চার্জ ব্যালেন্স করে যাবে, এই ইমেজের উপর কোনো প্রভাবই পড়বে না। আমাকে এখন স্ট্রেট বলো, এটা কি স্ট্রেট এটা বলো যে এটা কি পজিটিভ, ইলেকট্রোপজিটিভ হওয়ার সুযোগ আছে আমাদের স্যাম্পলটা? কিছুটা সুযোগ আছে, কিন্তু এটা আবার কাউন্টার করে দেওয়ারও সুযোগ আছে। আচ্ছা, আমি বলি যে এসটিএম এবং টিএম স্যাম্পলে কখনোই কোনো স্যাম্পল ইলেকট্রোপজিটিভ হওয়ার চান্স নাই। কেন নাই? এক কথা যেটা বলি, তুমি বিলিয়নস অফ ইলেকট্রন বিম তুমি পাঠাচ্ছ, এখানে ইলেকট্রন সারপ্লাস থাকে, সারপ্লাস। এই সারপ্লাস ইলেকট্রনটাকে তোমার আমাদের গ্রাউন্ড করে এটা পাঠাই দিতে হয়। আদারওয়াইজ তুমি যদি এটা গ্রাউন্ড না করো, কোনো কারণে যদি এটা ডিসকানেক্ট হয়ে যায়, ইলেকট্রন গুলো জমা হয়ে, তখন চার্জিং এফেক্ট আমরা দেখবো এসিএমে, তখন এটা খুব ব্রাইট দেখা যায়। এটা তুমি তখন তোমার ইমেজের মরফোলজি তুমি বুঝতে পারবা না। এটা আমাদের কখনোই এসিএমে এক্সপেক্টেড থাকে না। আমরা করি কি, যে স্যাম্পল থ্রু দ্য গ্রাউন্ড, এটাকে সবসময় কন্ডাক্টিভ করা হয়। তোমরা ভিডিওতে দেখেছো যে স্যাম্পলটা যখন মাউন্ট করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে একটা কার্বন টেপের উপর রাখা হচ্ছে। এই টেপটা দুটো কাজ করে, একটা গ্লুর কাজ করে আর একটা কন্ডাক্টর হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ বিলিয়নস অফ ইলেকট্রন বিম তুমি যখন ইলেকট্রন পাঠাচ্ছ থ্রু বিম, তখন দেখা যাচ্ছে যে এই ইলেকট্রন গুলা যদি তুমি একটা কন্ডাক্টিং করে গ্রাউন্ডের সাথে না রাখো, তাহলে এটা ওই স্পেসিমেন জমা হয়ে যাবে, স্টোর হয়ে যাবে, তখন চার্জিং হবে, তখন এটা ক্যাথোডিক হয়ে যাবে, এটা পজিটিভ কখনো হবে না। তখন অনেক ইলেকট্রন জমা হয়ে যাবে, সেখানে চার্জিংটা হবে তোমার নেগেটিভলি। কথা বুঝছো? তখন এটা আদার্স যখন ইলেকট্রন আসবে, সেখানে রিপালশন হবে, রিপালশনে তোমার ইমেজটাকে ডিস্টরশন করে দেয়, তোমার ইমেজ ক্রিয়েট হবে না, সেখানে তুমি ব্রাইট একটা জোন তুমি দেখতে পাবা, ইমেজটা আসবে না। সেই জন্য এই সবসময় চ্যালেঞ্জ যেটা হচ্ছে যে টিমে তো প্রয়োজন হয় না, টিএমএ বা থ্রু পাস করে যায়, এসিএম হচ্ছে যে কখনোই চার্জিং এফেক্টটা আসা যাবে না। সেটার জন্য আমরা বিভিন্ন মেকানিজম করে থাকি, পরে আমরা আসবো আরো। কথাটা ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা এখন? জি স্যার। হ্যাঁ, আপনার কন্টিনিউ করো। তো এখানে বলেছে যে যেই কমন ডিটেক্টরটা ইউজ করা এসএম, এটার নাম হচ্ছে এভারহার্ড থর্নলি বা ইটি ডিটেক্টর।
সো সেকেন্ডারি ইলেকট্রন গুলো আমরা বলেছি যে ডিফ্লেকশন অ্যাঙ্গেল মানে মোটামুটি লার্জ ডিফ্লেকশন অ্যাঙ্গেল ইসের দিকে যায়, ডিটেক্টরের দিকে, এবং বিএসসি গুলা ডিরেক্টলি মুভ করে টুয়ার্ড দ্য ডিটেক্টর। সো এখানে বলেছে যে একটা ফ্যারাডে কেজ আছে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ডিটেক্টর, যেটা আইদার পজিটিভলি অথবা নেগেটিভলি চার্জড। সো পজিটিভলি হলে 250 ভোল্ট, নেগেটিভলি হলে -50 তে। এবং যদি একটা মানে যদি পজিটিভ চার্জ থাকে তাহলে ডিটেক্টর হচ্ছে সিগন্যাল ইলেকট্রন গুলাকে মানে সেকেন্ডারি ইলেকট্রন গুলাকে অ্যাট্রাক্ট করে নেয়। ওই যে আমরা ভিডিওটাতে দেখেছিলাম যে ইলেকট্রন গুলো যেইভাবে স্ক্যাটার্ড হোক না কেন ওটা তারপরে আলটিমেটলি মুভ করে টুয়ার্ডস দ্য ডিটেক্টর বিকজ অফ দ্য পজিটিভ চার্জ। আর যদি নেগেটিভলি চার্জ থাকে এই ডিটেক্টরের পাশে যে ফ্যারাডে কেজটা, তখন এটা হচ্ছে স্ক্রিন আউট করে এসি গুলাকে উইথ এনার্জি লেস দেন 50 ইলেকট্রন ভোল্টস। যাদের এনার্জি এর চেয়ে কম ওদেরকে স্ক্রিন আউট করে। The key element of ET detector এটা হচ্ছে scintillator, যেটা is a disk যেটা 8 থেকে 20 মিলিমিটার in diameter. So scintillator হচ্ছে এই সিগন্যাল ইলেকট্রন গুলাকে ফোটনে কনভার্ট করে বাই এক্সেলারেটিং। সো মানে ইলেকট্রন যেগুলো আসলো, আমাদের সেকেন্ডারি ইলেকট্রন যেগুলো আসলো ডিটেক্টরের ভিতর দিয়ে গেল, তখন যখন scintillator আসে তখন ওটা accelerated হয় by applying a voltage of 12 kilovolt, and then accelerate করে ওদেরকে একটা ডিস্কে স্ট্রাইক করা হয়। সো ডিস্কে স্ট্রাইক করলে ফোটন রিলিজ হয়। এই ফোটন গুলো তারপরে ট্রাভেল করে একটা লাইট গাইড বরাবর, লাইট গাইডে মানে ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয়ে হয়ে ট্রাভেল করে যে ও একটা ফটো মাল্টিপ্লায়ার টিউবে যেয়ে পড়ে, যেখানে একটা যে সিগন্যাল গেইন আছে, মানে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি সিগন্যালটাকে অ্যাম্পলিফাই করে, এবং এইটার যে আউটপুট সেটাই আমরা আসলে আলটিমেটলি দেখতে পাই স্ক্রিনে। সো আমি যদি শর্টে বলি, ইলেকট্রনটা এসে পড়ে, এসে এখান থেকে মানে স্ক্যাটার্ড হয় সেকেন্ডারি ইলেকট্রনটা, তারপরে ডিটেক্টরটা পিক আপ করে, ওখানে সিন্টিলেটরটাকে অ্যাক্সেলারেট করে, একটা ডিস্কে যে স্ট্রাইক করে, তারপরে ডিস্ক থেকে ফোটন তৈরি হয়। ওই ফোটনটা একটা লাইট গাইড নিয়ে যে একটা মাল্টিপ্লায়ার টিউবে সিগন্যালটাকে অ্যাম্পলিফাই করে তারপরে ডিসপ্লে করে। আর এই নিচে এসিএম যেটা হচ্ছে যে এখন তোমরা যেটা ডিজিটালি এটাকে রেকর্ড করা হয়, ডিজিটালি এটা এই জিনিসটা ডিজিটাল তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। আমি পরে চলে যাই, এটা এক্সপ্লেইন করতে পারবা? এখানে যে প্রোব সাইজ এন্ড প্রোব কারেন্ট, এটা দ্রুত একটু এক্সপ্লেইন। এটা হচ্ছে যে তোমার রেজোলিউশন, বেস্ট রেজোলিউশন পেতে গেলে তোমার কিছু অপটিমাইজ করতে হয়। সেই জিনিসটাই পরবর্তী এই 3টা স্লাইডে, 4টা স্লাইডে এটা বলা হয়েছে। এটা বলো দেখি, পারবা? ইয়েস স্যার। সো এটা বলো। আমাদের ভিডিওতে আমরা দেখছিলাম যে ইনিশিয়ালি ইলেকট্রন গুলো যখন এক্সেলারেশন হয় তারপরে কিছু স্ক্যাটারিং থাকে, তো তারপর আমরা কয়েল ইউজ করে। অন্যরা কি এই পর্যন্ত যা বলা হয়েছে সব বুঝেছো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, অন্যরা বুঝছো? সুমিত বুঝছো? আর অন্যরা? আর কেউ নাই ক্লাসে? শুনতে পাচ্ছ নাকি? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। রেসপন্স নাই কেন অন্যদের? রোল 9 আসো, রোল 9, রোল 13 কি ওরা কি কম্পিউটার এখানে ইয়া করে আমাদের এখানে অ্যাড হয়ে কি থাকেন না ক্লাসে? না ইয়ের সমস্যা, নেটের সমস্যা। রোল 20, 11 আসো, 11 কি ব্যাপার সুমিত, কেউ কোনো রেসপন্স করছে না কেন? স্যার 33 আছে। আচ্ছা কন্টিনিউ করো। নেটের যদি প্রবলেম হয়ে থাকে আমি এটা লেকচার আপলোড দিয়ে দিব, তখন দেখিয়ে দিবে। কন্টিনিউ করো, তাহলে তো সিলেবাস শেষ করতে পারবো না। হ্যাঁ জি স্যার। সো শোনা যাচ্ছে? আমার কানেকশন চলে গেছিল একটু। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, সো আমরা দেখেছিলাম যে আমরা হচ্ছে ইভেন্ট মানে স্ক্যাটার কি বলে হালকা ডাইভার্জিং বিমটাকে আমরা ইভেন্চুয়ালি কনভার্ট করি কয়েল ইউজ করে। তো এখানে বলেছে যে এইটাই আমাদের মানে আমরা এটা প্রোব হিসেবে ইউজ করি স্ক্যান করার জন্য। তো এখানে বলা হচ্ছে যে ওটা ক্রস সেকশনাল। শোনো একটু বলি, প্রোব যেটা বলা হচ্ছে এই যে এখানে যে ডায়াটা, এটাকে তোমার প্রোব সাইজ বলা হয়, এই ডিপি যেটা। আর এটা হচ্ছে অ্যাপারচার সাইজ। তুমি অ্যাপারচার থেকে বড় করতে পারো, বড় করলে তোমার যে অ্যাঙ্গেল আছে তোমার এই অ্যাঙ্গেলটা বড় করা যায়। হ্যাঁ, আমি বলতেছি আবার তুমি যে এটা অ্যাপারচার সাইজটাকে ছোট করো তো এই অ্যাঙ্গেলটা দেখো, এই অ্যাঙ্গেল ছোট হয়ে যায়। হ্যাঁ জি স্যার। এবং কন্ডিশন হচ্ছে যে সবসময় ডিপি যত ছোট হবে রেজোলিউশনটা ভালো হবে। এটা হচ্ছে একটা কমন কনসেপ্ট এবং আমাদের ইন্টেনশন থাকে যে ডিপিটাকে ছোট করার জন্য। এবার তুমি কন্টিনিউ করো। এখন এটা করতে গেলে কি করতে হয় আমাদের, এটা নিয়ে এই পরের স্লাইডগুলো ডিসকাস করতে হবে। না এক্সপ্লেইন করো। সো এই ডিপিটার এই যে ওখানে ফর্মুলা একটা দিয়েছে, এই ফর্মুলাটা 4ip/β π² α f
স্কোয়ার টু দি পাওয়ার হাফ। সেখানে আইপিটা হচ্ছে আমাদের প্রোবের কারেন্ট, বেটা হচ্ছে বিমের যে ব্রাইটনেস যেটা ইলেকট্রন সোর্সটার উপর ডিপেন্ড করে, এবং এই আলফা এফটা হচ্ছে আমাদের এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা, এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে ফিগারে অ্যাপারচারের মাঝ বরাবর লাইন টেনে এদিকে যদি, ইয়েস স্যার, সো এটাকে বলে কনভার্জেন্স অ্যাঙ্গেল। সো এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে আমাদের অ্যাপারচারের উপর, এবং মানে অ্যাপারচারের উপর, এবং হচ্ছে আমাদের এই অ্যাপারচার যেখানে আছে সেখান থেকে স্পেসিমেনের যে ভার্টিক্যাল ডিসটেন্সটা, ওয়ার্কিং ডিসটেন্স। হ্যাঁ, ওয়ার্কিং ডিসটেন্সের উপর। ওয়ার্কিং ডিসটেন্সটা কমালে আবার আলফাটা বেড়ে যাবে, আবার ওয়ার্কিং ডিসটেন্সে বাড়াইলে আলফাটা কমে যাবে, তাই না? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ। সো আর ব্রাইটনেসটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমি কোন ধরনের ইলেকট্রন গান ইউজ করছি সেটার উপর, এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যেটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল টু দ্য শুধু ব্রাইটনেসটা গান না, গান তোমরা দেখছো যে 3 ধরনের গান ইউজ করা যায়, তাই না? 2 ধরনের গান হচ্ছে থার্মোইনিটির জন্য, আর একটা হচ্ছে ফিল্ড ইমিশন। তো সেখানে গান টু গান তোমরা দেখছো যে ব্রাইটনেস সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ফিল্ড ইমিশনে, আর সবচেয়ে কম হচ্ছে টাংস্টেনে। ইন্টারমিডিয়েট যেটা হচ্ছে ল্যান্থেনাম হেক্সাবোরাইডে, এটা একটা। আর একটা হচ্ছে যে এরিভেশনটা ভোল্টেজের উপর। ভোল্টেজ, কি ভোল্টেজ এটা? অ্যাক্সেলারেশন ভোল্টেজ। অ্যাক্সেলারেশন ভোল্টেজ, হ্যাঁ। এরপরে বলো। সো আমরা যদি একটা প্রোব সাইজটাকে মিনিমাইজ করতে চাই, তাহলে আমরা দেখছি যে ওই যে ওই ফর্মুলাটার নিচে মানে ডিনোমিনেটরে ছিল হচ্ছে বেটা আর আলফা, পাই তো কনস্ট্যান্ট। আমি বেটা আর আলফা বাড়াতে পারলে আমার প্রোব সাইজ কমে যাওয়া উচিত। পরের স্লাইডে যান। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে কিছু কাহিনী আছে, সেটা হয়েছে যে আমরা বেটা আর আলফা দুইটাই বাড়াতে পারি, কিন্তু আলফা বেশি বাড়ালে আবার কিছু অপটিক্যাল প্রবলেম হতে পারে। আমাদের যদি এটা অনেক লার্জ হয়ে যায় তখন কিছু এই যে স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশন হয়। এটা হচ্ছে একদম মানে আমরা অপটিক্সে পড়েছি ফিজিক্সে, যে আমরা যেরকম মানে জিওমেট্রিক অপটিক্স থেকে যেসব মানে যেরকম বিহেভিয়ার এক্সপেক্ট করি তার থেকে কিছুটা ডিফারেন্ট বিহেভিয়ার আমরা পাই। সো এখানে বলেছে যে তাহলে আলফা আমাদের শুধু বাড়ালেই হবে না, আমাদের অ্যাবারেশন অ্যাভয়েড করতে হলে আমাদের আলফাটাকে অপটিমাইজ করতে হবে। সো অপটিমাইজ আলফা করতে হবে যাতে করে যে আমাদের অ্যাবারেশন যেগুলো ক্রোম্যাটিক বা স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশন যাতে না হয়, এবং ওইটার উপর বেস করে আমরা মিনিমাম প্রোব সাইজটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারি। সো এখানে ওই যে ক্রোম্যাটিক অ্যাবারেশনের জন্য ওরা একটা কনস্ট্যান্ট মানে হ্যাঁ একটা কনস্ট্যান্ট ইনক্লুড করেছে, করে ওই ফর্মুলাটাকে একটা নতুন ভাবে লিখেছে যে d min is equal to k cs to the power 1/4 ip by beta plus lambda square। এখানে বেটা এখনো ডিনোমিনেটরে আছে, যেটা হচ্ছে আমাদের ব্রাইটনেসটা আমরা বাড়াবোই, কিন্তু ওই আলফার জায়গায় আমরা এখন এই যে cs কনস্ট্যান্টটা রেখেছি ফর স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশন, এবং k হচ্ছে 1 এর কাছাকাছি একটা কনস্ট্যান্ট, ল্যামডা হচ্ছে ইলেকট্রনের ওয়েভলেংথ। সো এই ফর্মুলা অনুযায়ী তারপরে হচ্ছে আমরা অপটিমাইজ করতে পারবো, মানে মিনিমাইজ করতে পারবো আমাদের অ্যাপারচারটা। আর তারপরে বলেছে যে ও হ্যাঁ, যে মানে ইলেকট্রন গান কোনটা ইউজ করছে এটা সিগনিফিকেন্ট হয়েছে, একটু আগে বললো যে এটা ব্রাইটনেসের উপর ডিপেন্ড করে। সেখানে যে বিভিন্ন ইলেকট্রন গানের জন্য আমাদের ডাইমেনশনটা কত হয় সেটা দেখানো হয়েছে, যে টাংস্টেনের জন্য ডাইমেনশন অনেক বেশি যেহেতু এটার ব্রাইটনেস কম। আর তারপর নিচের দিকে এসে হচ্ছে এই যে FE, এগুলো হচ্ছে যে তোমার এই গানগুলোর ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যে টাংস্টেনে সবচেয়ে বেশি তোমার প্রোব ডায়ামিটার থাকবে, মানে কি রেজোলিউশন খারাপ হবে। প্রোব ডায়ামিটার সব প্রোব ডায়ামিটার যত কম হবে সেটাই, মানে তুমি একই প্রোব কারেন্ট ইউজ করে দেখা যাচ্ছে যে তোমার প্রোব ডায়ামিটার টাংস্টেনে বেশি, সবচেয়ে ফিল্ড ইমিশনে সবচেয়ে কম। হ্যাঁ, এরপরে আসো, এটা বলো। আর তারপরে আমরা দেখেছিলাম যে ফর্মুলা একটা ওয়েভলেংথ ডিপেন্ডেন্স আছে, এবং আমরা এই ওয়েভলেংথের এফেক্টটা আসলে অ্যাক্সেলারেশন ভোল্টেজের রেসপেক্টে চিন্তা করতে পারি, বিকজ ওয়েভলেংথ বাড়লে কি হবে, তোমার প্রোব সাইজটা বাড়বে, তার মানে রেজোলিউশন কমবে। হ্যাঁ, এবার বলো। সো এখানে ওই যে একই জিনিসই, যে আমরা ওয়েভলেংথটাকে কোরিলেট করেছি দিয়ে এক্সেলারেশন ভোল্টেজের রেসপেক্টে। তো যে এখানে যে কোনো একটা প্রোব কারেন্টে বিভিন্ন এক্সেলারেশন ভোল্টেজ, তার মানে বিভিন্ন ওয়েভলেংথে আমাদের প্রোব ডায়ামিটার কত হয় সেটা এখানে দেখানো হয়েছে। হ্যাঁ এটাই স্যার। তারপরে বলেছে যে যদিও প্রোব সাইজ রিডিউস করাটা নেসেসারি, এইটা অ্যালোন হাই রেজলিউশন ইমেজ গ্যারান্টি করে না। যদি আমরা খুব হাই রেজলিউশন ইমেজ চাই তাহলে আমাদের সিগন্যাল ইলেকট্রন জেনারেট করতে পারতে হবে ফর ইচ পিক্সেল, যাতে আমরা সিগন্যাল গুলাকে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ থেকে আমরা এলিমিনেট করতে পারি। সো এখানে বলেছে যে সিগন্যাল ইলেকট্রন হচ্ছে প্রপোর্শনাল, ইনসিডেন্ট ইলেকট্রন অবভিয়াসলি ইনসিডেন্ট ইলেকট্রন থেকে মানে তারপরে ফার্দার এনার্জি ট্রান্সফার হয়ে সিগন্যাল ইলেকট্রন তৈরি হবে। সো আমার ইনসিডেন্ট ইলেকট্রনের নাম্বার আমি যদি বাড়াই তাহলে সিগন্যাল ইলেকট্রনের নাম্বারও বাড়বে। সো তার মানে আমাদের যদি আমরা ভালোভাবে ইমেজ ডিস্টিংগুইশ করতে চাই তাহলে আমাদের প্রোব কারেন্টটা একটা সার্টেন মিনিমাম ভ্যালুর সাথে বড় হতে হবে, যাতে করে আমাদের মাইক্রোস্কোপিক ফিচারগুলো ভিজিবল হয়। সো বেসিক্যালি যাতে আমাদের যে সিগন্যালটা সেটা নয়েজের চেয়ে বেশি হয়। তার মানে কি দাঁড়ালো, দেখো প্রোব কারেন্ট এখানে দেখাচ্ছে যত কম হবে তোমার প্রোব ডায়ামিটার কম হবে, তাই না? তাহলে কি আমরা কি প্রোব কারেন্টকে কমাই দিব একদম?
কিন্তু এখানে বলতেছে প্রোব কারেন্ট যদি তুমি কমাতে থাকো এক সময় দেখা যাবে যে তুমি তোমার যে সিগন্যাল তোমার স্যাম্পলে যে সিগন্যাল ইলেকট্রন আসবে সেই ইলেকট্রনটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইলেকট্রনের সাথে মিশে যাবে, অর্থাৎ নয়েজ যেটা বলি আমরা, নয়েজের সাথে মিশে যাবে, এখানে কন্ট্রাস্ট ক্রিয়েট হবে না। সেই জন্য এখানে অপটিমাম তুমি প্রোব কারেন্টটা অপটিমাম লেভেল পর্যন্ত তোমার পেতে হবে। তুমি ইচ্ছা করলে একদম মিনিমাম করলে তাহলে নিয়ে আসো তোমার কারেন্ট নাম্বার অফ কারেন্ট যদি তোমার কমে যায় তাহলে সিগন্যাল ইলেকট্রন কমে যাবে, তুমি ইমেজ পাবা না, আলটিমেটলি ব্যাকগ্রাউন্ড ডেটা পাবা। হ্যাঁ, তারপর বলো লাস্ট প্যারাটা বলেছি স্যার, ওইটাই বলেছি। হ্যাঁ, তাহলে আমরা পরে যাই। এই যে এখানে একটু বলো, এটা এই কথাটাই আসছে যে নয়েজ আর তুমি যখন একটা যে সিগন্যাল পাবা আর তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা ডিফারেন্স পেতে গেলে তাহলে তোমার নয়েজ টু সিগন্যাল এই রেশিওটা কত হতে হবে এখানে এটা দেখালো, বলো। জি স্যার, সেখানে বলেছে যে যখনই আমরা সিগন্যাল পাবো সেটা যেরকম একটা লাইন, যে সিগন্যাল ইন্টেন্সিটি আর আমার কোন বরাবর পজিশন বরাবর স্ক্যান করছি সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা এরকম একটা সিগন্যাল পাই। তো এইখানে একটা ক্রাইটেরিয়ান দিয়েছে যেটাকে বলা হয়েছে দ্য রোজ ভিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়ান, যেটা দিয়ে আমি দুইটা অবজেক্টকে ডিস্টিংগুইশ করতে পারবো। সো এই যে এখানে শেষের দিকে এসে একটা পিক আর নিচের একটা ভ্যালু দেখানো আছে। এই দুইটা জায়গা হচ্ছে মানে স্ক্যানিং পজিশন ডিফারেন্ট, তার মানে এখানে দুইটা ডিফারেন্ট অবজেক্ট আছে, মানে একটা ডেপথ একটু বেশি আর একটার কম হতে পারে সারফেসে। সো এদের জন্য এদের মধ্যে ডিস্টিংগুইশ করতে হলে আমাদের সিগন্যালের যে চেঞ্জটা আমরা পাবো, মানে ব্রাইটনেসের যে চেঞ্জটা বা ইন্টেন্সিটির যে চেঞ্জ, সেটা হচ্ছে ডেল এস। সো এখন আমাদের এই ডেল এসটা যদি আমাদের ভালো করে ডিটেক্ট করতে হয় তাহলে এইটা যে নয়েজ আছে আমাদের সিস্টেমে সেই নয়েজের তুলনায় যে নয়েজটা এখানে দেখানো হয়েছে সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা সিগন্যালের মধ্যে যে উইডথটা, মানে এই ব্ল্যাক সিগন্যালটার যে উইডথটা সেটা হচ্ছে নয়েজ উইডিক অসিলেশন। সেখানে বলা হচ্ছে যে এই ডেলএসটা আমার যদি ভালোভাবে ডিটেক্ট করতে হয় তাহলে এই নয়েজের চেয়ে এটা 5 গুণ বেশি হতে হবে। আচ্ছা, আমি আরেকটু বলি, যদি সাপোজ এখানে কোনো তোমার সিগন্যাল নাই তাহলে কি দেখাতো? এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের এই মোটা দাগটা দেখা যাচ্ছে না, এটা স্ট্রেট দেখাতো এরকম। ইয়েস স্যার, এটাও খালি আপ ডাউন করতে হয়। তাহলে যেটা তো হ্যাঁ, তাহলে তখন কি হতো, তুমি ডেল্টা এন যেটা আছে নয়েজ, যেটা এই নয়েজটা তো শুধু এই যে এই থিকনেসটুকু নয়েজটা এটা স্ট্রেট হতো। এখন এই বড় বড় পিক কেন আসতেছে? এখানে সিগন্যাল আসতেছে, সিগন্যালটাকে ডেল্টা এস বোঝাচ্ছে। এটার তুলনায় এই নয়েজ যেটা, এই নয়েজ লেভেলের তুলনায় এটা অ্যাটলিস্ট তোমার 5 টাইমস হতে হবে তুমি সিগন্যালটাকে ডিটেক্ট করতে গেলে। এটা হচ্ছে যে এখানকার তোমাকে ইন্ডিকেশন চলে দিবে। লাস্টে কি বললো কনক্লুশনটা? কনক্লুশন হচ্ছে যে রেজোলিউশন ইজ ডিটারমাইন্ড বাই দ্য প্রোব সাইজ এন্ড প্রোব কারেন্ট। যেহেতু আমি প্রোব কারেন্ট এনাফ না দিলে আমি এই যে সিগন্যাল মানে ডেলএস সিগন্যালটা এনাফ বড় হবে না। সো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস নোট আর দ্য মিনিমাম প্রোব সাইজ এবং ম্যাক্সিমাম কারেন্ট, যেটা আমি সাইমালটেনিয়াসলি অবটেইন করতে পারবো, মানে আমি কারেন্ট ম্যাক্সিমাইজ করে বাট প্রোব সাইজটাকে কম করে রাখতে পারবো। এই কম্প্রোমাইজটা থেকেই আমি হচ্ছে হাই কোয়ালিটি বা হাই রেজোলিউশন ইমেজ তৈরি করতে পারবো। হ্যাঁ, মানে এটা আসলে সিএমএ ইমেজ, ভালো একটা ইমেজ নিয়ে আসা, এটা একটা তোমার গেমিং এর মতো। হ্যাঁ, বিভিন্ন প্যারামিটার আমরা আরো দেখবো, প্যারামিটার আরো আছে, এটা আমরা পরে নেক্সট ক্লাসে দেখবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তুমি সবাই, আমি মনে করি খুব সহজভাবে বলা হয়েছে এবং আমরা একটু এক্সপ্লেইন করে দিচ্ছি, সবাই বুঝেছে তাই না? হ্যাঁ, আচ্ছা, এখন এটা সুমিত করো, এটা এক্সপ্লেইন। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আমরা তো আগে দেখি যে এসএম এর কন্ট্রাস্টটা উঁচু নিচু, মানে টপোগ্রাফির জন্য হতে পারে, আবার কেমিক্যাল কম্পোজিশন ভেরিয়েশনের জন্য, মানে কম্পোজিশনের জন্য হতে পারে। এবং আমরা এটা আগে দেখেছি যে সেকেন্ডারি ইলেকট্রন আসলে উঁচু নিচু, মানে সারফেস টপোগ্রাফি সম্পর্কিত তথ্য দেবে, আর ব্যাক স্ক্যাটার্ড ইলেকট্রনটা আমাদের কম্পোজিশনাল তথ্য দেবে, মানে যে জায়গায় স্ক্যান তার কম্পোজিশন কিরকম। তো এখানে কেন ব্যাক স্ক্যাটার্ড কম্পোজিশন দেয়, টপোগ্রাফি দেয় না? কেননা সারফেস থেকে খুবই সামান্য একটা ডিস্টেন্সেই কিন্তু সেকেন্ডারি ইলেকট্রন ইমিট করে, ফলে এই সারফেসটা উচ্চীত হলে সেকেন্ডারি ইলেকট্রন যে জোন থেকে ইমিট করছে সেই জোনের পজিশনটাও ভেরি করবে এবং সেটা ডিটেক্টর পিক আপ করতে হবে। কিন্তু ব্যাকস্ক্যাটার ইলেকট্রনে কিন্তু অনেক এনার্জি থাকে এবং সেটা অনেক লার্জ অ্যাঙ্গেলে ডিফ্লেক্ট হয়, ফলে স্যাম্পল থেকে অনেক দূরে গেল ব্যাকস্ক্যাটার ইলেকট্রনের খুব বেশি চেঞ্জ হয় না। হ্যাঁ, দূরে মানে আসলে ব্যাক স্ক্যাটার যেটা হয় তোমার অনেকটা মানে সেকেন্ডারি তুলনায় আর বেশি গভীরে, বেশি ডেপথে যে সে বাউন্স করে, সেখান থেকে তোমার ইনফরমেশনটা আসে। কথাটা বুঝছো? এবং এনার্জি অত লুজ করে না। হ্যাঁ, এবং ওটা হচ্ছে ওই স্যাম্পলের কেমিস্ট্রির উপর ডিপেন্ডেন্ট। এবং ইন্টারেস্টিং যেটা কি, তুমি যখন সেকেন্ডারি ইলেকট্রনের একটা ইমেজ অ্যানালাইসিস করবা, তুমি দেখবা যে এটা 3D একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ, কন্ট্রাস্টের কারণে। আর ব্যাক স্ক্যাটার তুমি যাবে তখন দেখবে তোমার কাছে এটা 2D একটা ইমেজ, তোমার কাছে তখন কি কালার ভেরিয়েশন হবে, শুধু ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। তোমার কাছে উঁচু নিচু যেই
ডেপথ অফ ফিল্ড যেটা সেটা তোমার ইয়ে থেকে পাবা না, ব্যাক স্ক্যাটার থেকে পাবা। হ্যাঁ, কন্টিনিউ করো। এটা একটা পরের ইলেকট্রন স্পেসিমেন ইন্টারঅ্যাকশন, এটা একটু ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা একটু বলো। ইলেকট্রন স্পেসিমেন ইন্টারাকশন যে মূল কথা হচ্ছে এই ইলেকট্রন যখন স্পেসিমেনকে হিট করে তখন সেটা অন্য একটা ইলেকট্রনকে বিভিন্নভাবে এক্সাইটেড করতে পারে, ইজেক্ট করতে পারে, বা বিভিন্ন রেডিয়েশনে বেরিয়ে আসতে পারে স্পেসিমেন। এখানে অনেকগুলোই ছবি দেওয়া আছে, কিন্তু এখন আমাদের মূলত বেশ কয়েকটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। একটা হচ্ছে ব্যাক স্ক্যাটার্ড ইলেকট্রন। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? মানে আমি একটু সংক্ষেপে বলি, তুমি যখন ইলেকট্রন বিমটা যে কোনো একটা স্পেসিমেনের মধ্যে একটা ইলেকট্রন বিম পাঠাও, তখন ইন্টারাকশন বিটুইন ইলেকট্রন বিম এন্ড স্পেসিমেন যে যে জিনিসগুলো এখানে প্রতিক্রিয়া হয়, এখানে আসলে এখানে একটা বড় একটা কর্মযজ্ঞ ঘটে যায়। কি কি কর্মযজ্ঞ ঘটে, কি কি এখানে আউটপুট আসে, সেটা হচ্ছে যেখানে লিস্ট আছে। দেখো, ব্যাক স্ক্যাটার্ড ইলেকট্রন বলো, এগুলো বলে যাও, জাস্ট মেনশন করে যাও নামগুলো বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে যে কয়েকটা ইন্টারাকশনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে বা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ব্যাকস্ক্যাটার ইলেকট্রন, সেকেন্ডারি ইলেকট্রন, অগার ইলেকট্রন এমিশন, ক্যারেক্টারিস্টিক এক্স-রে এমিশন, ক্যাথোডোলুমিনেসেন্স, থার্মাল ইফেক্ট এবং থার্মাল ওয়েভ সিগন্যাল, ট্রান্সমিটেড ইলেকট্রন এবং ইমিশন অফ ফটো ইলেকট্রনস। এর প্রত্যেকটাই এক্সপ্লেনেশন আছে, আমি নিজেও দেখেছি, এগুলো বেশ লম্বা, এখন দরকার নেই, জাস্ট এইটুকুই ঠিক আছে। এই ঘটনাগুলা তুমি যখন স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের জন্য দিচ্ছ তখনও পাবা, এই ঘটনাটা ঘটবে। যেটা হচ্ছে তুমি যখন টিএম এর জন্য দিচ্ছ তখনও পাবা। এই ঘটনাটা তুমি যে এক্স-রে জেনারেট করতেছিলে না ওখানে, ওই যে এক্সআরডি তে এক্স-রে গানে, সেখানেও কিন্তু এই ঘটনাগুলো ঘটতেছে। সেখানে আমরা শুধুমাত্র এক্স-রেটাকে বের করে কাজ করছি। এখন টিএম এ আমরা কি করছি, পাস করে দিচ্ছি, হ্যাঁ, ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন যেটা। আর স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে আমরা ওই যে ব্যাক স্ক্যাটার্ড ইলেকট্রন এবং সেকেন্ডারি ইলেকট্রন নিয়ে কাজ করব। আর অজ ইলেকট্রন আমরা দেখবো পরে, এটা নিয়ে পড়বো, এটার জন্য আলাদা একটা স্পেকট্রোস্কোপি আছে, কথাটা বুঝছো? আর এক্স-রে ক্যারেক্টারিস্টিক্স এটা নিয়েও আমাদের এখানেই আমরা পড়বো। এসিএম এর ভিতর আমরা একটা কম্পোজিশন বের করতে পারি। তারপর এই যে ফটো ইলেকট্রন লাস্টে দেখতেছো না, এটার জন্য আলাদা একটা স্পেকট্রোস্কোপি আছে। অতএব আমরা এখানে এতটুকু না, যে তোমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে টোটাল জিনিসটা যে স্পেসিমেন ইলেকট্রন ইন্টারাকশনে কি কি ঘটনা ঘটে, এই কথাগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে, এই ঘটনাগুলো। এখন আমাদের এক একটা ইনস্ট্রুমেন্ট এক একটা জিনিসকে এখান থেকে কাজে লাগানো হয়, এক একটা অ্যানালাইসিস টেকনিক, ক্যারেক্টারাইজেশন টেকনিক এক একটা জিনিসকে কাজে লাগানো হয়। এখানে আমরা ব্যাক স্ক্যাটার এবং সেকেন্ডারি ইলেকট্রনটাকে কাজে লাগাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা বলো সুমিত। আচ্ছা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। এই স্লাইডটা এক্সপ্লেইন করো। ঠিক আছে, এখন আমরা উপরের দিকে ডান কোণার দিকে তাকাই। এখানে আমাদের বলা হচ্ছে ইলেকট্রন এবং স্পেসিমেন অ্যাটমের কিন্তু একটা ইন্টারঅ্যাকশন হয়, এবং সেই ইন্টারঅ্যাকশন কিন্তু সারফেসের একটা ভলিউমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এখন যদি আমরা বাম দিকের উপরের ছবিটা দেখাই, তখন আমরা দেখতে পাবো একদম সেন্টারের টপে হচ্ছে কিছু ইলেকট্রন ইনজেক্ট করা হয়েছে একদম হাই এনার্জিতে, যেগুলো লাল কালি দিয়ে দেখানো হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে সেই ইলেকট্রন গুলো যেগুলো এনাফ স্ট্রেংথ ছিল, এবং এনাফ স্ট্রেংথ হওয়ার কারণে সে সারফেস থেকে এসকেপ করতে পেরেছে। আর গ্রে কালারের যে অনেকগুলো ইলেকট্রন আছে, সেগুলো আসলে এনার্জি ধীরে ধীরে লস হতে হতে সেটা ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিশে গেছে। এটা অবশ্যই সিমুলেশন একটা রেজাল্ট, সিমুলেশন টেকনিক সম্পর্কে না বললাম। ঠিক আছে, এখন আমরা চলে যাই দেন ডান দিকে নিচের ছবিটাতে। এখানে এ বি সি আকারে দেওয়া হয়েছে। ইনসিডেন্ট বিম যখন ওপর থেকে আসে, তখন ইনসিডেন্ট বিমের নিচের একটা অংশ থাকে যেখানে ইলেকট্রনের এনার্জি থার্মাল এনার্জি থেকে অনেকটা উপরে থাকে। এটাকে লাল রং দিয়ে দেখানো হয়েছে। এখান থেকে অনেক দূরে যে ইলেকট্রন গুলো থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে, এটা তোর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন দুটোর মাঝখানে যদি একটা সীমারেখা টানতে হয়, তবে আমাদের এমন একটা ইলেকট্রনের প্রোফাইল চুজ করতে হবে, মানে এমন একটা ডিসটেন্স চুজ করতে হবে যেখানে ইলেকট্রন এনার্জি হচ্ছে মোটামুটি থার্মাল এনার্জির সমান। এটা জাস্ট টেম্পারেচার টাইমস বোলটজম্যান কনস্ট্যান্ট দিয়ে আমরা সেই সীমারেখাটা নির্ধারণ করি, অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউড অ্যাপ্রক্সিমেশন। এবং এজন্যই আমরা একটা পিয়ার শেপড প্রোফাইল পাই। তো এই পিয়ার শেপ প্রোফাইলের ক্ষেত্রে আমরা বিম এনার্জি আর অ্যাটমিক নাম্বার বাড়ালে এর ইফেক্টটা কি হয় সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি তার আগে এক্সডি আর এক্সআরটা কি একটু এক্সপ্লেইন করো। এক্সডি এন্ড এক্সআরটা, ওটাই তো আমি এক্সপ্লেইন করছিলাম। তো এখন আমরা যে প্রোফাইলটা দেখতে পাচ্ছি, বি তে যে প্রত্যেকটা প্রোফাইলে দেখতে পাচ্ছি, সেই প্রোফাইলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই পিয়ার শেপড রিজিয়নটা আস্তে আস্তে একটু মোটা হয়ে যায়, মোটা হতে হতে তারপর আবার একদম নিচে চিকন হয়ে যায়। যে ডেপথটা পর্যন্ত মোটা হয়ে যায় সেটা হচ্ছে এক্সডি, ডিফিউশন ডেপথ।
এবং যে পর্যন্ত হচ্ছে সর্বোচ্চ লম্বা হয়ে পিয়া শেপ সেটা হচ্ছে XF। তো এটার এখন ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্সটা কি সেটা আমি একটু পরে আসছি। এখন আমরা দেখি যে এনার্জি বাড়ালে কি হয়। এনার্জি বাড়ালে যে রেঞ্জ বরাবর ইলেকট্রন গুলো এনার্জেটিক থাকবে, নিচে ডেপথ পাবো, সেই ডেপথটা কিন্তু আরো অনেক অনেক বেড়ে যাবে, আমরা যে ছবি দেখতে পাচ্ছি। অন্যদিকে অ্যাটমিক নাম্বার বাড়ালে যেটা হবে যে সারফেসে এটা অ্যাবজর্ব হওয়ার টেন্ডেন্সিটা বেশি বেড়ে যাবে, ফলে এই পিয়ার শেপ রিজিয়নটা একটু একটু ফ্ল্যাট হয়ে যাবে, উপরটা একটু চওড়া হয়ে যাবে এবং নিচের অংশটা একটু একটু উঠে আসবে এবং XD এবং XF এর একুরেট চেঞ্জ হবে। তো মানে এখন ডেপথ কমে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ, তো এখন আমরা এর ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্সের ক্ষেত্রে আসি। ডিফিউশন ডেপথ বা XD হচ্ছে সেই ডেপথ যেই ডেপথের নিচে গেলে ইলেকট্রনের ডাইরেকশন সরাসরি যেগুলো উপর থেকে আসছিল সেগুলো র্যান্ডমাইজড হয়ে যায়। এই ডিসটেন্সে মানে XD এর চেয়ে নিচে ডিসটেন্স গেলে আমরা অন স্ট্যাটিস্টিক্যাল এভারেজ সেন্স ধরতে পারি যে ইলেকট্রন গুলো যে কোনো দিকে, উপরে নিচে সামনে পেছনে ডানে বামে, যে কোনো দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা সমান। কিন্তু আমি যেহেতু বললাম যে কোনো দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা সমান, এর মানে কিন্তু আমি এটা বললাম না যে এটার এনার্জি কমে গেছে, এখনো কিন্তু এটা যথেষ্ট এনার্জি আছে। আচ্ছা এটা যদি শোনো, সুমিত জি স্যার, শোনো, তাহলে আমি এখানে শেষ করে দিই। জি স্যার, কালকে এখান থেকে শুরু করবো, তুমি শুরু করবে এটা, ঠিক আছে? এই স্লাইড থেকে মানে এখন যেহেতু নেক্সট 10টা ক্লাস আছে, এখন ক্লাস এখানে শেষ করে দিই কালকে এই স্লাইড থেকে তুমি শুরু করবা, শেষ করবা আর কি এক্সপ্লেনেশনটা। ওকে স্যার, ঠিক আছে? আজকে এখন শেষ করে দিই, কারণ তোমার 10টা হলে আবার সময় লাগবে এখানে। ঠিক আছে? ওই যে সূর্য আছে না, গোল 11 সূর্য আছে আজকে? সূর্য আছো? না স্যার, সূর্য নাই, তাহলে আবরার আজকে একটা করুন তো, যে কারা অ্যাবসেন্ট আছে আমাকে একটা এসএমএস করে পাঠিয়ে দিতে পারবা, বা সুমিত, যে কোনো একজন। স্যার আমি চ্যাটে লিখে পাঠাচ্ছি। পাঠাবো, ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকো, কালকে দেখা হবে। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। স্যার আমি পাঠাচ্ছি। পাঠাও, অসুবিধা নেই, পাঠাও। স্যার আমরা লিভ নিব, আমাদের 10টায় প্রেজেন্টেশন আছে একটা। ইয়াটা কি আগে হয়ে যাক, একটু নোট করতে পারছো? যাদের হয়ে যাচ্ছে উপরের দিকে তারা লিভ নিয়ে নিতে পারো, পরে যারা আছে তারা একটু পরে নাও।